اور محمد و آل محمد بلند کر صلوات. اور کرنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والأنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. پروردگار صدات نظام کی یہ سفید اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. جناب پیر سید شگون شاہ جی اور ان کے علاوہ جتنے سادات و مومنین میرے سمیت اس پاک ذکر میں کسی بھی طرح سے نوکری کر رہے ہیں اللہ سب کی ڈیوٹی قبول فرمائے. جو ہمارے پولیس والے بھائی یہاں موجود ہیں پروردگار ان کی ڈیوٹی بھی قبول فرمائے. اللہ امام حسین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ایک مرتبہ آمین سارے بھائی مل کے کہیے اللہ امام حسین کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما. مولا علی کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما. کائنات کے سب سے افضل سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. جناب پیر مخدوم شاہ جی پیر عباس شاہ جی اور ان کے علاوہ جتنے اس پورے گاؤں کے سادات و مومنین اس وقت وزیر خاک ہے مولا سب کے درجات بلند فرمائے. امام حسین اور پاک نانا کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تعداد زیادہ ہے آواز بالکل تھوڑا آ رہا ہے. نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پر محمد و آل محمد صلوات. اجازت کا اللہ سلامت رکھے. 28واں پارہ سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت پر نشان 7 جس سے میں تلاوت کر کے آغاز کرنے لگا ہوں. موسم جیسا بھی ہو پھر جو بھی ہو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اگر آواز بند بھی ہو گئی بھائی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جہاں تک ممکن ہو سکے میری آواز آپ تک آئے. اے اللہ یہاں سارے شیعہ سنی بھائی موجود ہیں. مالک بڑا تیز دور ہے نیٹ کا دور ہے سم کا دور ہے. اگر ایک جملے میں ہم سمجھنا چاہیں کہ تیرا مکمل دین کیا ہے تو ہمارے لیے فارمولا کیا ہے؟ میں پڑھ قرآن وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو میں مکمل دین بس یہ ہے محمد جو دے اسے لے لو. بھائی جان آواز تھوڑی آ رہی تھی. میرا نبی جس سے روکے اس سے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. اللہ نے بشریت کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں. میں نبیوں کی ونڈ کر لگا کہ آج اس سے موجود پڑھنا ہے. میں جب بھی یہاں آتا ہوں شان رسالت پڑھتا ہوں شان قرآن پڑھتا ہوں. بابا جی آپ دعا ہیں آج دل کرتا ہے میں ولایت علی پڑھوں. آج میں اپنے جو اہل سنت بھائی ہیں آج میں خصوصی طور پہ انہیں بتاؤں گا کہ ہم ماتم کیوں کر رہے ہیں چھریاں کیوں ہیں. ٹھیک ہے تاکہ آئندہ وہ بھائی یہاں شامل تو ہو جائیں لیکن یہ پوچھے نا آپ سے کہ آپ پٹا کٹی کیوں کرتے ہیں خون کیوں کرتے ہو. ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے 2 جملے تو بھیج کے سن لیجیے اس کے بعد میں آتا ہوں. بیٹا بابا جی 1.25 لاکھ پتر 1.25 لاکھ نبی ہیں
इनमें 313 रसूल हैं जिन्हें कुरान तीसरे पारे में कहता है तिलका रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाद रसूलों को बाद रसूलों से अफजल बनाया। 313 रसूलों में से अल्लाह ने शाजी 5 उलुल अज़म मुंतखब किए, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और मुस्तफ़ा। और फिर इन 5 उलुल अज़म में से अल्लाह ने एक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग शियों को काफिर क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है? वजह उसकी सिर्फ ये है 1.25 लाख नबी नहीं कह सकते कि हम 313 रसूलों जैसे। बाबा जी 313 रसूलों की ये हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके हम 5 उलुल अज़म जैसे, और 5 की शादी ये ताकत नहीं है जाकिर साहब कि वो ये कह सके हम खातमुन नबिय्यीन जैसे। वहदहु ला शरीक की कसम 1.25 लाख नबी जिस जैसे न हो उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और जो बिल्कुल मोहम्मद जैसा हो उसे अली मुर्तज़ा। भाई खुदा आपको सलामत रखे। जिसे मौला ने हाथ दिया वो हाथ तो दिखाया अपना, 1.25 लाख नारा है आपको सलामत रखे। ये चौक है, और चौक में सिर्फ आपने सिर्फ सवाब नहीं बल्कि आपने मज़हब शिया की गैरत समझ के सुनना है। तवज्जो रखिएगा कितना मेरा मौला अली नबी से मिलता है। सुनिए भाइयों, आपके लिए तोहफा दे रहा हूँ। हजरत अबू बकर का दौर है, तलवार खिलाफत एक बंदा आ गया जी, सलाम सलाम भाई। सुनिए भाई तो जो कहता है कि ऐसी गेसा साड़ी तो गल ही कोई नहीं हुई, मैं शुरू ही तो गल लगा मकाना भी थोड़ा जी, सलाम सलाम। हजरत अबू बकर पूछा कैसे आए बाबा जी? कहा कि नबी पाक ने मेरे साथ वादा किया था कि अगर तू फलां तारीख को मेरे दरबार में आएगा तो मैं तुझे 3 मुट्ठी भर खजूर अता करूंगा। जो बंदे 3 मुट्ठी भर खजूर पे नहीं बोले, लाइट ले रहे हैं, वो ध्यान से सुन ले। मासूम अगर किसी को रिज़्क़ का एक दाना भी दे 7 नस्लों से खत्म नहीं होता। तो पूरा दरबार, जैसे ये मेरे भाई खामोश कर लेना, पूरा दरबार खामोश हो गया कि नबी पाक दुनिया में नहीं, नबी पाक को चले गए ज़ेरे खाक, वो तो कब्र में चले गए, जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। अब ये वादा कैसे पूरा हो? तो जैसे ही शाह जी, जैसे ही दरबार में सन्नाटा छाया, परेशानी बढ़ी, हजरत अबू बकर पे के जवाब पे करोड़ों ज़ैगम मुज्तबाई कुर्बान हो गए। शाह जी, सिफर शाह जी ऐसा जवाब दिया हजरत अबू बकर ने। हजरत अबू बकर ने तो क्या है, उन्होंने कहा सरकार मुश्किल खड़ी होना, कहते मुश्किल तो क्या हुआ, अली मौजूद है ना। एक जी सरकार जा मौला ने बुला लिया। हजरत अबू बकर ने बंदा भेजा मौला अली के पास, अली आए जी सरकार, कहा कि या अली वड्डे शाहरा वादा किया 3 मुट्ठी खजूर देंगे, तो आप वादा पूरा कीजिए। मेरे मौला अली ने 1 2 3 मुट्ठी पर खजूर दी और अली चले गए। जब शाह जी मौला अली चले गए, और सुनी भाइयों, जब मौला अली चले गए तो साथ वाला बंदा कहता है ए खलीफा ये आपने क्या किया? वादा था मोहम्मद का और आपने अली के हाथ से दिलवाया। उन सरकार का ध्यान ना मेरी गल सुन लिया। जब मैं और सुनी भाइयों, जब मैं और मोहम्मद गार में थे ना, तो पूरी रात मोहम्मद की जुबान पे लफ्ज़ ही 2 थे, या जली कहते थे या अली कहते थे। कहाँ गया भाई? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? भाईजान आप क्यों बोल रहे? भाईजान बोलिए ना, जुबान से बोलिए, सारे बोलिए भाई। अल्लाह आपके हाथों में सलामत रखे भाई। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। 27 सफर को इंशाल्लाह बाबा जी जिंदगी में तो मैं फिर आऊंगा। अगर आप मेरे किसी हवाले पे उंगली उठाएंगे मैं फिर आऊंगा। मैं साबित न करूँ, इसी चौक में उल्टा लटका के मत्थे में गोली मारूं, मैंने कत्ल माफ। किसी जज्बे पे चैलेंज कीजिए, महीने बाद मैं फिर आऊंगा अगर जिंदा रहा तो। कहा कि हजरत ये हजरत अबू बकर कह रहे हैं, और मैंने पहले कहा कि हजरत अबू बकर के जवाब पर करोड़ों ज़्यादा मुल्तबाई कुर्बान। एटा सोना हजरत अबू बकर जवाब दिए, कहते हैं गार में कहते थे जली यानी या अल्लाह कहते थे या अली कहते थे। तो कहते हैं फिर मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, भाई देखिए सुनिए भाई, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आप इतना ज़्यादा अली को याद करते हैं? हजरत अबू बकर कहते हैं मेरे मोढे पे हाथ रख के नबी ने कहा अबू बकर तेनों की दसा, मेरी जान ही अली है। आपको सलामत कर, मेरी जान अली है। अब जो अब कुछ शाह जी कुछ हरामजादे मुशरिक हम शिया सुन्नियों का मजाक उड़ा कहते हैं जी कादा थोड़ा नबी है जी, वो तो नौज बिल्ला डर के चले गए थे गार में, जहाँ जान को खतरा था, जान को खतरा था। अब बेवकूफ हो, जान को कैसा खतरा था? जो पिस्टल पे सवाई थी वो जान भी तो थी। अली मोहम्मद की जान है। एक बार सारे आंखों अली मोहम्मद की। वो अंदर हजरत अबू बकर कहता है खलीफा साहब मैंने खजूरों का वाकया पूछा, उसी मुनुगार चला गया। भाई ऐसे लोग थे ना,
वो कहता है खलीफा साहब मैंने पूछा खजूरें अली से क्यों दिलवाई और आप मुझे घर में लेकर सारे बोले थे भाई ये सुन्नी भरानों को जो बड़ा अच्छा लगा तुझे बोला वरना शिया तो बोल ही रहना अलहमदुलिल्लाह। तो हज़रत वो कहते हैं उस रात जब मैंने पूछा नबी से तो पैगंबर ने कहा ए अबू बकर याद रख अली इतना मेरे जैसा है कि मेरा और अली का हाथ अदा करने में बराबर है। अल्लाह जाने कौन समझा मैंने क्या सारे भाई पूरी गौर से मैं आज मजलिस पढ़ने के मूड में हूँ और मेरा मूड खराब ना कीजिएगा मेरे भाई नौजवानों आपसे कह रहा हूँ आप देखिए इधर हमारे बुजुर्ग सैयद है और ये कितना अच्छा बोल रहे हैं और मातमी भाइयों आपकी आवाज़ थोड़ी आ रही है आज जरा सीना चौड़ा करके बोलो आज मैं पढ़ लगा हुआ हजरात आपको बताऊं और मेरे भाइयों सुनो भाइयों आपको शाह जी बाबा जी मैं आपको बताऊं कि रौला प्यार कितने रौला सुनी भाइयों रौला यहाँ बना है लोगों ने मौला अली को रखा ही गलत लिस्ट में है लोगों ने अली को गलत लिस्ट में रखा है। आज मैं लिस्ट ले लूंगा महीने बाद फिर आऊंगा मेरी लिस्ट को कोई माई का लाल चैलेंज करे मैं जबान कटवा के कुत्तों के सामने ना फेंकूं मेरे पैदाइश में शक मैं लिस्ट बयान कर रहा हूं मोबाइल निकालिए रिकॉर्ड कीजिए ये है लिस्ट मैं रिकॉर्ड करूं मैं भी करवाऊंगा भाई जरा जल्दी बैठा शादी मैं लिस्ट पेश करूंगा बाबा जी लिस्ट पेश करूंगा आप ध्यान खोलिए हाफिज साहब खुदा आपको सलामत करे हमारे आपके शहर के क्या नाम है चाचा जी इलाके का राशिद साहब खुदा आपको सलामत रखे राशिद साहब काजी साहब मैं फिक्र करने लगा हूँ मैं भाईजान सुनी भाइयों मैं 3 लिस्टें पेश करूंगा पुलिस वाले भाइयों हर लिस्ट में 3 नाम होंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि अली कहाँ आते हैं ऐसे रौला बनता है। पहली लिस्ट देखिए सहाबा की हजरत अबू बकर सहाबी हजरत उमर सहाबी हजरत उस्मान सहाबी लिस्ट मुकम्मल हजरत आदम नबी हजरत नूह नबी हजरत इब्राहिम नबी इन लिस्टों में अली नहीं आया अली होना लगे अल्लाह भी मौला है मोहम्मद भी मौला है यहाँ आता है अली जितने मेरे भाई अहले सुन्नत बिरादरान हैं मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपना मोबाइल निकालिए और मेरा अगला जुमला रिकॉर्ड कीजिए तैयार है भाई साहब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ जल्दी से मोबाइल निकालिए रिकॉर्ड कीजिए की रौला पाया देशियो कहाँ लिखा है अली असहाब से अफसल है साढ़ियाँ किताबा जब भाव कटो मोबाइल महीने बाद फिर मतलब नाखून बराबर शक निकले मेरा कत्ल माफ किताब हल्की हो जो चोर की सजा मेरी मौलवी छोटा हो जो डाकू की सजा मेरी चुकोली से 2 हवाले सुनिए और महीने बाद फिर आऊंगा हवाला नंबर 1 मदारिज नबूवा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी सफ़ा नंबर 327 सवाए के मोहरका इब्न हजर मक्की सफ़ा 107 दोनों उलमाए किराम ने ना लिखा हो जो चोर की सजा मेरी एक मरतबा बुलंद आवाज से मुझे जवाब दीजिए हजरत अबू बकर अरब है या अफगानी कोई नहीं वाला हाँ भाई मुसलमान भाइयों हजरत उमर फारूक अरब है या पाकिस्तानी हजरत उस्मान अरब है या हिंदुस्तानी अगर अल्फाज हदीस के ना हो किताब आपकी ना हो मैं फिर साइन होना इन्हें मेरे डकरे करो कि बैंक का खुला गिने जान वरना फिर मुझे मेरी कीमत चाहिए इन 2 किताबों में लिखा है पैगंबर फरमाते हैं अना सय्यदुल आलमीन व अली सय्यदुल अरब फरमाया 2 जहां का सरदार नबी है पूरे अरब का सरदार अली रिकॉर्ड कीजिए भाई मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए मालिक आपको सलामत कीजिए मदारिज नबूवा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और सवाए के इब्न हजर मक्की मैंने दोनों किताबों के नाम ले लिए ठीक है अगर आप मुझे कहेंगे शमून शाह के पास मेरा नंबर है मैं उन्हीं के हुक्म से आता हूँ आप बताएंगे मुझे तो मैं किताबें साथ ले आऊँगा और किताबें आपको दे जाऊँगा सामने इमाम से कैसे देने रखिए और लाना मर्जी के मौल से पूछिए हजरात पैगंबर ने क्या कहा थक सुनेंगे अना बेटा जो अना सय्यदुल आलमीन या रसूल अल्लाह
آپ تو وہی کہتے ہیں جو وہی ہو. آپ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وہی ہے. تو یہ آپ نے اپنے لیے عالمین کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ فرمایا کبھی قرآن دیکھے بادشاہ جی, کبھی دیکھیں کھول قرآن گتا پرا کا بادشاہ جی اے پناہ ہو گیا. پہلا صفحہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحمدللہ رب یہ اللہ نے شیعہ سنی بھائیوں اپنے ساتھ لفظ عالمین کو جوڑا یہ بتانے کے لیے کہ جس ذات کے ساتھ عالمین جڑتا ہے وہ برابر اور کوئی مالک کوئی اور بھی ہے جس کے ساتھ عالمین جڑتا ہو. پڑھ قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جیسے خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ کے برابر کوئی نہیں. مخلوق میں 1.25 لاکھ نہیں 1.25 ارب نبی بھی ہوں, سب نوکر ہیں بطول کا بابا سردار ہے. ٹھیک ہے اچھا دو ہو گئے. مالک کوئی اور بھی ہے جو اسی اسٹیٹس کا ہو. فرمایا کھول بخاری شریف, کھول مسلم شریف, کھول مشکات شریف, کھول 3-4 اور بھی شریف ہیں, ان میں نہ ہو جو چور کے سامنے ان فاطمہ سجدۃ نسائے آواز نہیں آئی نسائے. میں 2 جہاں میں بڑی عورتیں ہوں گی لیکن سب کی سردار حسین کی ماں ہے. پروردگار شادی اپنے 15 سالہ ذاتری کا نچوڑ دے رہا ہوں. شمون شاہ جی کا حکم ہے آج میں پڑھ کے جا رہا ہوں. آگے میں کبھی نہیں پڑھا, آج پڑھنا پڑا سر چکا دی. کیا کوئی اور بھی ہے جو اسٹیٹس کا؟ ہاں پھر بخاری کھول ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ جو بطول کے 2 بیٹے ہیں نا حسن اور حسین, حسن بھی جنت کا مالک ہے, حسین بھی جنت کا مالک ہے. پروردگار یا رسول اللہ کوئی اور بھی ہے جو اسی لیول کا ہو. فرمایا اگلی گل پڑھ ابن ماجہ چوں بادشاہ کہڑی ابوہما خیر منہما. جو ان دونوں کا باپ علی ہے نا وہ حسن سے بھی افضل ہے, وہ حسین سے بھی افضل ہے. میں انہیں 5 بار آخر 5 بار یاد کر لو جی. علی حسن سے بھی افضل ہے, حسین سے بھی افضل ہے. علی حسن سے بھی افضل ہے, حسین سے بھی افضل ہے. علی حسن سے بھی افضل ہے, حسین سے بھی افضل ہے. علی حسن سے بھی افضل ہے, حسین سے بھی افضل ہے. علی حسن سے بھی افضل ہے, حسین سے بھی افضل ہے. یا رسول اللہ باپ بیٹوں سے افضل ہے آخنا کی جا رہے ہو. میں کائنات کو بتا رہا ہوں حسن بھی بطول کا بیٹا ہے, حسین بھی بطول کا بیٹا ہے. جب بطول کے بیٹے علی کے برابر نہیں, کافر ماؤں کے بیٹے علی جیسے کہہ رہے ہو. خدا آپ کے ہاتھ کو سلامت. اور جب بطول کے بیٹے علی کے برابر نہیں کہ جنہوں نے ماما کا پتہ ہی نہیں, کیا وہ سادات کی برابری کریں گے؟ کیا وہ شہیدوں جیسے ہو جائیں گے؟ بابا جی رات کو میں مندرہ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا تو کسی بندے نے مجھ سے پوچھا جناب ابو طالب کے ایمان کے متعلق. پتہ ہے سنا جی نعوذ باللہ کہ علی کے بابا کافر تھے. لوگ آندے میں کہا دفعہ کرو بنا وہ علی کل ایمان ہے اور کل ایمان کا باپ ابو طالب ہے, چھٹو بنا. انہوں نے کہا نہیں مول صاحب پھر مجھے غصہ کر کے دیا. پھر میں پیار میں گل کی تھی وہ کرنا تو آنا. یہ شاہ جی میری بات نہیں ہے, یہ بات ہے حضرت علامہ طالب جوہری کی. شاہ جی بڑے لوگ بڑی باتیں بابا جی بڑے ایڈی وڈی گل کی نے. مینوں ٹھنڈ پی گئی, تسی تے پھر نرم دل موما نے پتھر نوں ٹھنڈ پی گئی ہے. ابھی ذاکر پتھر ہے پڑھ کے بابا جی آخر جملہ بابا جی طالب فرماتے نے اللہ کا شکر ہے ابو طالب کی صورت میں علی کا باپ تو ہے, ورنہ خدا معلوم کون کس کا باپ ہے. مالک آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. بھائی بہت شکریہ بھائی جان ہون دس لگا جی اسی کیوں بیٹھنے ہیں. یہ جدو ایل کریے سانو پیڑ ہوتی ہے, پرواہ نہیں کرتے امام صاحب دی بات پیڑ ہوتی ہے, پاگل نہیں اسی. بھائی جان چوریاں مارنا اتنے دو نکلتا کٹ پہ سانو پیڑ ہوتی لیکن جسم ساڈے روح حسین تو قربان. اسی پاگل نہیں کچھ سن نہیں سارے ٹیکا نہیں تو آپ نے ہیر مار دیا. ٹیکا لگا کے ہیر مارتے ہیں تاکہ پیڑ نہ آئے نہ ہوتی. آؤ دساں کیوں ہوتی. تیار ہو شاہ جی سید بابا جی 4 دھیان نہ بھائی سنی پر آؤ تحفہ دینا گا. 4 سناٹے ہیں طریقہ اسلام میں. سناٹا کیوں آتی ہے شاہ جی خاموشی میں پنجابی کیا کیا میں دیسی چنڈو بننا پٹھے واڑے میں پنجابی گل چپ. جی 4 ہوتے پھر کیا کھنا
چار چپا پنجابی اندر چار چپا نے رہی چار انہوں نے فلاں صاحب ہیرو ہیں اسلام کے تاں پہ بھائی جان قرآن کی قسمیں تاں پہ تاں سی پھر دیجیے سارے سامنے آنے فلاں صاحب ہیرو ہیں فلاں صاحب ہیرو ہیں آپ ہم دسا ہیرو کون ہے چار چپا کے طریقے اسلام میں میرے بھائیوں کے شیعہ سنی وہابی ترما بھراواں دی کتاباں چ نہ ہوئے میرا قتل معاف آؤ تم دسا ہیرو کون ہے تے لوگ کینوں آندے نے تاں پٹنے آ چکو نہیں سکتے پہلی چپ آنے لگی فرمایا ایکم یبیتو علی فراشی نبی نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو آج کی رات میرے موت کے بستر پہ سوئے اور جسے دنیا ہیرو کہتی ہے وہ سارے موجود تھے یار کیوں نہیں بول رہا سید نے بولو نا کہ سید کا احترام واجب سمجھو تو بولو باقی سنیے یا سید میرے ساتھ بولیں یا وہ بولیں جو سادات کا احترام واجب سمجھتے میرے نال بولو جی پہلی چوپائی دے بڑے بڑے پہلوان موجود تھے چبل شاہ جی پانچن دی قسمیں کوئی ہے جو آج کی رات میرے موت کے نبی کہہ رہے ہیں بھائی نبی رسول کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو آج کی رات میرے موت کے بستر پہ سوئے قاری راشد صاحب پانچن پاک کی قسم شیعہ سنی واپی سامنے لکھا ایک مرتبہ وہ بولا جو بستر کے لائق تھا جس کا خون محمد کا خون ہے جس کا گوشت محمد کا گوشت ہے جس کا دادا محمد کا دادا ہے جس کا نسب ایک ہے جس کا حسب ایک ہے جس کا لہو ایک ہے اور کوئی نہیں یہ بولے وہ بول رہا ہے کنہیں چھپاؤ گے دجی آؤ دجی آؤ ایوکم یوادرنی فی هذا الامر اسے کہتے ہیں دعوت الرشیدہ تو کچھ ہے لے کے میرے سر سے بجے تاکہ میں پڑھ کے جانا جو مرضی ہوئے میں پڑھ کے جانا جانتے ہیں شادی یہ ہے دعوت الرشیدہ میرے سنی بھائیوں آپ چونکہ کبھی کبھی مجلسوں میں آتے ہیں آپ ذاکروں کے انداز کو نہیں سمجھتے تو اٹھوا سے گھر کا کھولنا یہ نبی پاک نے اللہ کے حکم نال سارے قبیلے نوں اکٹھیاں کر کے پہلی دعوت دیتی سی اوے میں نبی ہاں تے او اللہ تے بتاں نوں چھڈو اینوں آندے نے دعوت العشیرہ جڑی تانوں نہیں دسی جاندی تانوں میرا آکھنا ہوندا پاگل قوم میں پٹا کٹی کرن والی پاگل انہاں نے نہ جا کے نکاح ٹوٹدا ہے او اے گلاں دی طرح دے نکاح ٹوٹدا ہے میں تو جاؤں کوئی ہے جو نبوت کے وزن میں میرا بوجھ ہٹائے کوئی تو مزہ لگے سارے تھے لیکن دعوت الرشید میں لنگر بھی تھا وہ میرا دل کرتا ہے گل پہ شاہوں واسے کرا تو شیعہ واسے کرا پھر اگلی گل سنیا پراس کرنا اے جی گل ہوں کرنا گا جی اے شیعہ واسے تے شاہوں واسے تیار ہو جی تیار ہو تو انہوں خدا دا واسطہ ہر بدل شاہ نہ کیا کرو جڑا ماتم کرے شاہ ہے یہ کوئی شیعہ نہیں تے کوئی شاہ نہیں شاہ وہ ہوتا ہے جدا پیو علی ہوئے اسی وہ نہیں اسی یہ نوکر ٹھیک ہے جی مہربانی یہ سید انہوں آخر جدا پیو علی انہوں آخر سید اس وقت ہر بندے ماتم کرنا تھی شاہ کی ہوں جو انہیں نہ کرا کرو تم دھیان نہ گل سنا جی دعوت ذوالعشیر وہ ہے جس میں سیدوں کی نانی خدیجہ نے لنگر پکایا یا اللہ کر کرم جدا سونا موسم ایڈی سونی دعا ہے ابو طالب نے لنگر اٹھایا اور دسترخوان پہ لنگر وہ بانٹ رہا تھا جو بانٹ رہا ہے اگلے ساتھ آگے جا رہے اگلے ساتھ آگے سڑکے کا کوئی ہے جو کارے نبوت میں میرا بوجھ ہٹائے بیچارہ مولوی اور سڑک کی لے جائے سڑک کی لے لگا تو ایک 9-10 سال کا بچہ اٹھا 9-10 سال کا بچہ اٹھا جی اے حسن جی اے جب بغض علی 9-10 سال کا بچہ اٹھا وہ بچے پھر اٹھ کے کیا کیا پھر میرا بھی دل کرنا میں بھی دل کرا شاہ جی 9-10 سال کا بچہ اٹھ کے اندر یا رسول اللہ میری عمر نو پناہ کرو میں آتا نا تو میں 9-10 سال لما انا ناصر کو یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں پھر انج سید نے جب منہ تکنے میں مددگار ہوں اور پھر قرآن دی قسمیں کبھی سید بھجیا نہیں بڑے بڑے بچے جے جنہوں لوگ ہیرو سمجھنے نا وہ پاچن دے سن علی کبھی بھجیا سن لیا جے کہاں کوئی ہے کنیا ہوئی چوپ نمبر 3 کیا آپ کو پتا ہے اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے
शाह जी बदर कहते हैं वैसे अरबी में मुकम्मल चांद को, मेरे नबी का लक़ब है बदर मुनीर, चौधरी का चांद। लेकिन ये जो जंग जगह बदर ना पुत्र छोटे, ये चांद की वैसे नहीं है। इस मैदान में कुआं था, कुआं खूह जिससे पानी कटी था। सारे चुप करके मैं कहता मैं ही पिंड का बंदा, तुम सारे इटली तो आए तो हमें को नहीं पता खूह किनू आके पता है भाई यार खूह पानी कटने वाला, उस कुएं का नाम था बदर। और इस वजह से इस वजह से वो जो कुआं था चूंकि बदर था तो इसलिए इस जंग का नाम पड़ा जंगे बदर। ए सवाल है जी किने कर लिया कितों आया तुसा भाई क्या कर ये सवाल है कहते ने इमाम हुसैन ने पानी नहीं मंगया, पानी मंगना बिस्ती नहीं, किसी को रोटी मंगना बिस्ती, पानी मंगना बिस्ती तो नहीं। इमाम ने पानी मंगया ताकि जमाने में पता लगे कि ना दे मुसलमान ने पानी पर्ची मंगी, पानी लगा। बदर के कुएं पर सिफर शादी अबू सुफियान एंड कंपनी का कब्जा हो गया। तो वो तो मुश्किल भाई सामने लगना है था उदो तो नहीं ना रज़ियल्लाह थे, उदो नहीं थे ना रज़ियल्लाह के सामने आए सन करने वास्ते। इन्हें कब्जा कर लिया, इन्हें क्या था पानी बंद कर दिया, करबला पानी नवा बंद नहीं होया। आओ भाई दसा क्यों बैठ रहे हैं, आओ दसा सुनिया क्यों मारने ध्यान रखा गया। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा या रसूल अल्लाह जंग लड़नी है तो फिर लग गई तो पानी पीवे तो लड़ा नहीं तो पानी तो कब्जा उन्होंने बड़े शाह ने आख्या कोई नहीं मैं करना कोई। बड़े शाह ने जो जुमला आख्या शिया सुन्नी वापस सामने लिखा पढ़ा अरबी मैया तीसरी चौक मैं यस तस्कीर नाम माँ का कोई है जो काफिरों से छीन के हमें पानी पिलाए। हजरत फलाबाद बिग रैसलर, हजरत फलाबाद ये फलाबाद वो कहाँ है भाई, कहाँ है भाई वो सानू दसो असी नाम नहीं असी काफर दे पुत्र सानू दसो थे हम दसा कौन बोलिया है मैं नहीं आखना जिਵੇਂ शाह नारा लाया ज़हरा का शौहर मैं नहीं कहूंगा, काबे का गौहर नहीं कहूंगा, मैं एक ऐसे सैयद का नाम लूंगा आपको डबल मजा है। जब कहना कोई है जो मोहम्मद और उसके सहाब को पानी पिलाए कोई ना उठा, सिर्फ अब्बास का बाबा उठा। सबके नामा हमारी अब्बास का बाबा उठा। मैं हाजिर सरकार फिर मौला अली गए तो जाके जुतियां मार के काफर अपना पजाया ते पानी सहाबा से लिया उतो उतो छोटे शाह आख्या हुण जिन्ना मर्जी पियो भावें दुश्मन होए असीं कदी पानी बंद नहीं कीता क्योंकि साडा खून पाक है। हाँ जी कितनी चुप्पा हो गई इस तो पहले कि चौथी चुप इंज चुप लगता कि सारे चुप मैं टुर जा उठ के मैं फटाफट चौथी पढ़ थके हो जे नहीं थके तो मैनू अपना सबूत दो जी। शादी शादी आप इधर भी सही बैठे इधर भी सही बैठे। बाबा जी मुझे ये बताइए क्या मैंने कहा पहले पहली चुप से उच्चा बोलो मैं नहीं अल्लाह की कसम मैं क्या दूसरी चुप क्या क्या है तीसरी क्या क्या हुन चुप नंबर 4 है हुन नंबर है चौथा हुन नंबर है हुन दो बंदियां नु चुप दी माफी नहीं दे। एक सैयद पाक जिन्हें बैठे हो ते एक ओ शिया जिदी अम्मा में शिया है ठीक है ना भाई कुछ भाई होता है जो नए नए शिया होते हैं वो कह रहे अगले साल तक सहना हो जाएगा। दो बंदे ना बोले दुख ही नहीं, हमारे सुनी भाई ना बोले नो प्रॉब्लम हमारी जान है हमारे मेहमान है कोई गल नहीं पुत्र आवाज आ रही बेटा तेरी मैं बोल रहा बेटा हमारे सुनी भाई ना बोले नो प्रॉब्लम हमारे सरकत आ जाए उन्होंने मेहरबानी वो आगे नहीं बड़ी गल है। नवा शिया चुप रहे आपकी सहना हो जाएगा। दो बंदे ना बोले कबर तक गिला है एक हस्बी नस्बी सैयद एक वो शिया जिसकी माँ भी शिया हो जेड़ा पुराना शिया ये ना बोलने में दुख दे। चुप नंबर 4 होने की दे इंज बोलो कि सुनी आखिर हो या ये बोलो आज चौथी चुप कोई है जो इस कुत्ते की जुबान और मेरे सुनी भाइयों आप जो नहीं पहुंचे बात में मैं आपको बताता हूँ एक किलोमीटर का ये जंगे खंदक है। जंगे खंदक में बाबा जी अमर इब्न अब्दुल्लाह बाबा जी एडा अजनब खंबा नहीं खंबा एडा जवान से तो कांड की इन्हें मैं गई एंड चौड़ी बला खुदा की कसम और नबी ने क्या कहा
वाले मन हाजर कल्ब, कोई है कि उस कुत्ते की जुबान बंद करे? और मैं सवाल कर लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो वो जात है, लोका वट्टे मारे तो आपने दुआ की, लोका कंडे बिछाए, आपके पांव फट गए, जुत्ती खून से तर हो गई, लेकिन आपने दुआ दी। आज आपने शिया सुनी बाबी समझ लिखा, आज आपने डायरेक्ट कुत्ता ही कह दिया। भाई तो जो मेरे फिर कहना मैं पीरा मुंह करा तो फिर देखा केड़ा पीर चुप सी। तो पैगंबर की आवाज आई, आज भी अगर ये मुझे कुछ कहता तो मैं कुछ ना कहता, इसने मेरे खैमे पे आके मेजा मारा है। मैं कायनात को बता रहा हूँ, लत्ता भावे 2 हो भावे 4, जो मासूम के दरवाजे पे हमला करे कल भी कुत्ता था। मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। शादी जो मासूम के दरवाजे पे दुश्मनी में हमला करे वो कुत्ता होता है। इतना इतना अच्छा आपको पता है, मैदान में जाके तो ये भी कहना पड़ता था, और निकला बाहर है, मैं आया जे मैं फलां इतने फलां तो मैं जिते मैं आऊं, पता है इन क्या किया एक ये लफ्ज सही है, अपना लफ्ज है रजस। क्या लफ्ज है? रजस, यानी रा पे भी जबर है, जीम पे भी, दोनों मफ्तू है। रजस आमतौर पर लोग कहते हैं रिजिस, रिजिस कहते हैं रिजिस की बहन को, जैसे रिजिस निजासत है ना प्रीति, रिजिस भी प्रीति है। ये लफ्ज शाजी रजस आज ना मैदान से जाके नहीं आखिदा और निकला बाहर है, मैं जिते मैं आवाज रखो मैं की कर लगा, इन आखिदा रजस। उन जो गरूर करना हराम है, लेकिन इस्लाम का फौजी बन के काफिरों के सामने गरूर करना वो अल्लाह को पसंद है। इन क्या आखिदा जना मौला अली से आखे के सामने अन लगी सम्मत नहीं उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। इन अल्फाज को जब जगजू मैदान में जाके बोलता है ना सुन्नी भाइयों, इसे कहते हैं रजस। इन्हें क्या किया जी? पाजी ऊंची बोलो, क्या किया? पाजी बात जो कर पहले मेरी गल सुन लो, इन्हें क्या रजस के मैदान से जाके कहना मैं नहीं तो मैं हूं। ये वाहिद जंग है शादी अमर इब्ने अब्दे बद ने शादी रजत नहीं पढ़ा। और या पाजी ने नहीं आख्या, उन्हें नहीं आख्या मैं नहीं तो मैं हूं, एक ही सारे पूछो क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी में एक बंदा उसकी तरफ से पढ़ रहा था, वो आंदा या रसूलल्लाह आपने कहा कि इसके साथ लड़ो। मैं एक मरतबा ना सफर कर रहा था तो जंगल में हमें डाकू फड़ गए, 1000 डाकू थे ते ए बला साडे हाल सी। इन्हें ऊंट के बच्चे नु लत्तों फड़िया, लत्तों फड़ के ते कमा कमा के ने मारिया ते 1000 दा 1000 बंदा नस गया। एदे नाल किन्ने लड़ना है, एदे नाल किन्ने लड़ना है? गाजी दा प्यो आंदा चुप कर, एदे नाल मैं लड़ना। हाय 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 ओए आप सारी रकाम है। कुरान दे औखी बने दे अली, इस्लाम दे औखी बने दे अली, मोहम्मद दे औखी बने दे अली, हीरो कोई और है? और ना भाई ना जुल्म ना करो, आखिर मरना है। आजादी की पहचान शाहजी लड़ना है सरकार, मैं चुप कर दूं बड़े शहर में कहते शाहजी क्यों है जाता हूं छोटे लावांगा। अब पैगंबर ने क्या किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाहिद जान गया बाबा जी जिसमें पैगंबर ने ऐसा काम किया सिबो शाहजी जो पहले नहीं किया। क्या बड़े शहर वाले छोटे शहर में इथों फड़िया, इथों ते खैमे ले गए, अपने घर ले गए, नबी पाक अली को अपने घर ले गए। वो जब बनाया कि अंजाम चाहते ही शादी पैगंबर आदम ने बटन खोले, सदके सदके अपने बटन खोले ते कमीज ला छड़ी ते ला के आंदे ने या अली तुसी भी लाओ, अली भी लाई का या अली अपनी कमीज मुझे दे मेरी आप पहने। आज जरा 5-7 मिनट वास्ते ना आप मोहम्मद बन जाए मैं अली बन जाए। सुनी भाइयों पैगंबर ने अपनी कमीजें अतार अली को पहनाई। शाह जी मैं लभ्या तो बड़ा है हूं लभ्या जो मैं भी बुढ़ा हो गया उदो लभ्या वो दसा तो फिर सारे बोलो मैं लभ्या वजह की पैगंबर पग बांधने समझ आती है, तलवार नहीं समझ आती है, ये कमीज क्यों? या अल्लाह ऐसा करम कर जितना सोना मौसम में सोनी दाद आए। मैं कहा या रसूलल्लाह कमीज क्यों? फरमाया मैं अपनी मर्जी नहीं की थी, उन्हें आख्या अली को आज गुस्सा बड़ा है रहमत का लिबास में। एक बारी पूछो हाँ गुस्सा क्यों सी? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜਦਾ ਭੈੜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜੋ ਆਪਣੀਆਂ।
بھائی اپنی کتابوں سے پڑھو. تو پیغمبر اعظم نے شادی قمیض کے بعد اپنا ماما اپنے ہاتھوں سے علی کو امامہ باندھا, علی کی تلوار لے کر اپنی تلوار دی. شادی میں جملہ کرنا تے دکھ لگنا, میرا کلیجہ اندروں پھٹنا, میں ایک بھی شیعہ ماندہ پتر نہ بولیا یا رسول اللہ آپ نے علی کو قمیض دی, میری سمجھ میں آ گیا کہ علی کو زخم نہ لگے. آپ نے علی کو تلوار دی, سمجھ آ گیا کہ علی دشمن پہ حملہ کرے. یہ آپ نے علی کو پگ کیوں باندھی؟ کہا ان سب کے ہوتے ہوئے جیسے علی میری تلوار کا وارث ہے ویسے علی میری دستار کا وارث ہے. داد کی بات میرے پاس ہو جانا ہے نہ مولا مشکل کا وہ چھوٹا آیا سامنے بولے پیار سے بندہ بات کرنا دلیل سے تو کوئی غصہ نہیں کرتا نہ کوئی ناراض ہو. میں یہ میرے بھائی کھڑے ہیں, آپ نے کہا کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, آپ کو پتا ہے غدیر قوم میں اعلان ہوا تھا من کنت مولا و فاز علی مولا. بھائی آپ نے سنا سنی بھائی سن کہنا نبی نے کہا تھا جیسے اس کا میں مولا ہوں سنا علی مولا, سنا یا نہیں بیٹا کچھ ہاں کرو, سنا بھائی آپ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں آہو آخیا سی نبی پاک نے پر مطلب سی یار جدا جدا میں یار ہوتا تھا علی یار ہوں دھیان کر یہ دوست انہیں کیا 150 کتابوں میں لکھا ہے شیعہ سنی وہابی سارے بھائیوں نے کہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے جب نبی نے ہاتھ بلند کیا ایک دھیان نہ جا کے گل کرے اپنے گھر دھیان نہ نبی نے ہاتھ کیا من کنت مولا 150 کتابیں ہیں شیعہ سنی وہابیوں کی, اس میں لکھا ہے 1.25 لاکھ کے مجمع میں سب سے پہلے مبارکباد حضرت عمر نے دی تھی. حضرت عمر کہتا ہے یا علی مبارک ہو آج کے بعد آپ ہمارے مولا ہیں. یہ مولا دا مانا دوست ہے تو کیا اس سے پہلے حضرت عمر علی کے دوست نہیں تھے؟ یاری تو پہلو سی کیسے مبارک میرا مطلب نہیں. حضرت عمر کا مطلب یہ تھا یا علی مبارک ہو تو میرا بھی سردار ہے, ہر مرد کا بھی سردار ہے, ہر عورت کا بھی سردار ہے. اے حضرت عمر کا لفظ بخیر بخیر لگائی ریکارڈ کرو بخیر بخیر لگائی اپنا بھی طالب انت مولا یا مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. یا علی مبارک کو تو میرا بھی مولا ہے, ہر مرد کا بھی مولا ہے, ہر عورت کا بھی مولا ہے. ان گل کریے اگر مولوی صاحب نے ترجمہ ہے بننا دے یا علی تو میرا بھی یار ہے, ہر مرد کا بھی یار ہے. شیم آن یو شٹ اپ شٹ یور ماؤتھ. شرم کر مولوی کیا ترجمہ کر رہا ہے؟ کیا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ یا علی تو ہر مرد کا بھی یار ہے؟ نعوذ باللہ. اگلی بات میں نہیں کہہ سکتا. اب مولوی مرنا نہیں, ارے مولوی کمرے نہیں جانا, اور لوگوں کو کھل کے بتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا یا علی تو میرا بھی سردار ہے, ہر مرد کا بھی سردار ہے, ہر عورت کا بھی سردار ہے. اٹھ کے تو پھڑ کے مجھے تینوں کو تو بتا. اسی لیے تو حضرت عمر نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا تھا کیا حسن سے لکھوا کے لے آ. میں خدا آپ کو سلامت رکھے مل کے اچھا نعرہ ہے بری آؤ نتیجہ دیا تو بسا کیوں بیٹھنے میرے سنی بھائیو تاں سی چڑیاں مار دے جی کہ ہر طرف کام آئے علی تے ہیرو کوئی ہو رہے فلان صاحب کی کانفرنس ہو رہی ہیں, فلان کے نام کی کانفرنس ہو رہی ہیں. وہ سانو بھی دسو اسی بھی تواڈے پیر چومنی اسی تے گھوڑے بھی چومنے ہاں. وہ جڑے گھوڑے نوں چومدے نے وہ بندے نہیں چوم سکتے. وہ اسی تواڈے علماء دے پیر چومن نوں تیار ہاں. دسو کون بولا تھا جب کہا تھا کون سوئے گا؟ ہن کٹھا کریے سارے کٹھا کریے آ جائے 4 چپانی. کوئی ہے جو موت کے بستر پہ سوئے؟ تساں آخنا ہے زیادہ مجتبائی اساں شعر اگے بڑی بڑی سنے ہیں پر سواد اج آیا ہے. جی تواڈے منہ تے میں لفظ نہ کڈاواں میں سیدنا نوکر ہی نہیں. بڑا مشہور شعر کر لگا مشہور تساں آخنا سواد اج آیا ہے.
कोई है जो मौत के बिस्तर पे सोए, कोई है जो नबूवत का बोझ उठाए, कोई है जो हमें पानी पिलाए, कोई है जो कुत्ते का मुंह बंद करे। एक चार चुपानी शिया सुन्नी बापू सबने लिखा, मोहम्मद बचाया अली ने, कुरान बचाया अली ने, इस्लाम बचाया अली ने, वफादारी का हक अदा किया अली ने, शादी शादी। एक चार चुप्पा देख के अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने बादशाह के हाथों को सलामत भैया सुन रहे हो बाबा जी एक लोग बोल रहा है मुझे मतलब एक तो मौला को सलामत 2 मिनट मांगो बहुत मैं नौकरी और बात कर सिर चुप हो रहा हकी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हाय हाय बाबा जी अगला निकल के आई मैं जरा बंदा न पढ़ूं। जहां चीज है क्या ना हो मेहरबान ये जहां चीज है क्या। ओए मेरा पुत्र पता है लो किसे कहते हैं बेटा। लो सुनी भाइयों, लो वो तख्ती है जो अल्लाह के पास है। वो उस तख्ती में मतलब लिखा है कि शादी शमून शादी है, इनकी कितनी जिंदगी होगी, कितनी औलाद होगी, कितनी दौलत होगी। सिपह शादी की कितनी जिंदगी होगी, कितने पोते होंगे, कितनी पोते होंगे, कितनी नस्ल बढ़ेगी। यानी हर इंसान की मुकम्मल बायोडाटा पहले से वहां दर्ज है। यानी कायनात की कुल किस्मत एंड समझ लो कायनात की कुल किस्मत छोटे भाई जिस तख्ती में मौजूद हो उसे कहते हैं लौह। और लौह के ऊपर लिखता है कलम, कलम चलता है उसकी मशीजत से। उन अल्लामा इकबाल ने काफर आखो तो हमें समझ गया ए छोटे काफर के बड़ा काफर बेटा है बिस्मिल्लाह ही तो काफर है समझ रहे को आंखों पे जना मार दी। उन अल्लामा इकबाल क्या आखोगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये असल में मौला नहीं बनता है। ओए अल्लामा इकबाल मौला अली नु बयानदा है क्योंकि सिर्फ अली है जिन्हें कभी छड़ के नसिया नहीं थी। अली ऐसा वफादार मुस्तफा है कभी रसूल को छोड़ के भागा नहीं है। कोई माई का लाल साबित करे मतलब छोड़ दे कि कभी किसी मैदान में अली भागा हो। ऐनू वे क्या क्या दे हम बता दे अल्लाह कौन शेदा अल्लामा इकबाल ने मौला अली को सामने रख के कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे लो कहते हैं कायनात की किस्मत को शादी ऊपर कलम लिखता है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। अल्लामा इकबाल ने कलम लिखकर कलम तोड़ दिया और कायनात को बता दिया सुनो सुनियो अल्लाह का कलम हो या मोहम्मद का अलम मालिक कलबी अली का। मेरे छोटे भाइयों असी पिटने गए इन्ना गला तुम छुरियां मारते कि हर जी बिस्मिल्लाह मौला आपको सलामत रखे। शाह जी ना पिटिए कि कुरान बचाए अली, रसूल बचाए अली, जहां दीन पे मुश्किल हो बचाए अली, जहां सहाबा किराम प्यासे हो पानी लाए अली। आज लोगों ने सीधे पढ़े ना पिटी ये सिला दिता अली ने ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਸੁन्नी ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਭਰਾਵੋ, ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿਟਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਾ तेरी नबूवत की कसमें तेरा हुसैन थोड़ा जख्मी है ज़ैनब ज़्यादा चौके जी सदके जावा कोशिश करो ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਬਸ ਲਾਸ਼ਾਂ अल्लाह की किस्मत ठीक है मौला का सलामत रखे। मैं
दो जुमले बाबा जी आना जेडे सुनी भरा के होते हो ध्यान नाल गल सुन लो। इमाम हुसैन के उत्ते रोना नबी दी सुन्नत। अगर तुहाडे किसी मुंह चों हाय निकल गई या उठो आएगा कि इन्हें गुनाह नहीं समझा जाए ये सवाब जे ते नबी दी सुन्नत जेडे शिया बैठे हो तुहाडे नाल मातम नहीं जाए कोशिश करा जे कि तुहाडी हाय मेरे तक आए ताकि जुमला पढ़ा मैं तुहाडे सामने पढ़न लगा इमाम हुसैन के कतल के दो जुमले मारे उस समझो कि मैं 10 नंबर में 2 जुमले पढ़ लगा। 3 शादी जुमले ने इमाम ज़माना का फरमान, एक इमाम सजाद का, एक इमाम बाकर का। 2 मिनट सिर्फ और भाई चाचा जी 2 मिनट बाद सलाम कर लेना बाबा शमून शाह जी। 3 फरमान जे इमामा दे एक गल साढ़े को तरीक की तो मैं सलाम कर लगा। पहला सलाम आए तो मैंने पूछना ना पवे शिया मां का पुत्र कितने वे तो सैयदजादा किथे बैठा हाय दसेगी। पहला इमाम ज़माना ने अस्सलामु अला जद्दी साकत अनफर से ही अला खत्तिल अहमद। इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम सकीना के गरीब अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह करना मौला तेरी हाय कबूल फरमाए। छोटे पुत्र आंदे पे हाय हुसैन बिस्मिल्लाह करना बाबा जी बिस्मिल्लाह शाह जी हैं। मेरा सलाम सकीना के गरीब बाबा पे जो दौड़ते हुए घोड़े से दाएं रुखसार के बल गिरा। एक ऐसा क्या जी ये आख्या जी इमाम ज़माना हूँ सईदा के चौथे दादे की आख्या बादशाह सज्जाद ने जेड़ा लहू रोकता है वो इमाम आंदे ने इतने हाय बनती भाजी मातमी इमाम आंदे ने दुनिया में कोई कत्ल का ऐसा तरीका नहीं बचा जो मेरे बाबा पे न मारा गया। मेरे बाबा को खंजरों से मारा गया, मेरे बाबा को तलवारों से मारा गया, मेरे बाबा को पत्थरों से मारा गया। अगला फिक्रा पंजवें इमाम का जे जाएगा मुझ तो भाई का ना हाथ करो। अगला पंजवें मासूम का जी मौला बाकर का एडा डाढ़ा फिक्रा पत्थर दिल च भी हाय निकलेगी। पंजवां इमाम शाह जी आंदा है मेरा सलाम उस मजलूम दादा पे जिसे मौत के बाद ज्यादा मारा गया। मेरे सुनी भराओ हुसैन की लाश पे घोड़े बजाएगी। इमाम हुसैन की लाश में पत्थर मैं बिस्मिल्लाह करना अल्लाह तुम सलामत रखे। मैं 2 जुमले सुन लो तो मैं सलाम करा। शाह जी फरमाया अम्मा फिजा बाबा जी ये सईदा में जुमले आकर लगाऊंगा। अम्मा फिजा मेरा घोड़ा कहाँ है? बीबी पाक फिजा ऐसा नहीं इतों तैयार घोड़ा लिया तैयार। इस तैयार घोड़े के सारे चौक चो किसी बंदे हाई नहीं की। मैं कहना तैयार घोड़ा तुसा 2 बंदे हाई की ना मेरे सुनी भी छोटे बाकी नहीं की। उच्चा रो के हुसैन कहते हैं अम्मा जब मेरा रहा ही कोई नहीं अम्मा मेरी सवारी तैयार किसने की? ज़ैनब बहन आपने, कुलसूम बहन आपने, कुबरा बेटी आपने, असगर की माँ आपने, अकबर की माँ आपने, फौजी कासिम की माँ आपने। फरमाया फिर मैं गरीब नहीं हुज्जत खुदा बन के हुक्म देता हूँ मुझे बताया जाए मेरा घोड़ा किसने तैयार किया। एक बार मुश्तरका हाय आए कह देना जो 2 जुड़ते हुए हाथ सामने आए। फरमाया ये काम अब्बास की बहन रुकैया ने किया। मैं बिस्मिल्लाह करा मौला थोड़ी हाय सदके जावा अल्लाह थोड़ी हाय मैं बोलो आराम ना पढ़ो मुझे 2 जुमले बिस्मिल्लाह करा। मैं चाहना जरा सारे सज्जा दी हाय मेरे कान तक आए तो फिर सलाम करा। 2 मिनट पढ़ना जी। घोड़ा आया इमाम पकड़ शाह जी ये जो आप जाकिर से सलाम सुनते हैं ना ए ज़ैनब या ज़ैनब या उम्मा कुलसूम या रुकैया या सकीना अलैकुन्ना मिनी सलाम। अरबी ज़ुबान में जब अलैका पहले आए ना इसका मतलब होता है मेरा आखिरी सलाम। मेरा मेरिया भैन मेरिया धियां सदके जावा नबी ज़ादियो अली ज़ादियो ज़हरा ज़ादियो गरीब सैयद का बिस्मिल्लाह करें आखिरी सलाम। शादी ये कहकर घोड़ा चला। 3रे कदम पे घोड़ा रुका। इमाम छोटा पुत्र इमाम हुसैन जो देख कहते हैं तू भी गरीब समझ के मेरा साथ छोड़ गया जिन्हों समझ आयो हाय करे अपनी जुबान चाहता मौला मैं मजबूर हाँ मेरे सामने देख नीचे सूरह कौसर बैठी हुई क्या बादशाह नीचे सूरह बिस्मिल्लाह करना जी समझ आइए नीचे देख इमाम ने यूँ देखा तो 4 साल की सैयदजादी लकब सकीना नाम फातिमा ज़हरा कुरान का एक पारा एक सूरह कौसर वो थले उतरिया जी एक देखो 4 साल की सैयदजादी ने शाह जी इंज कर कहना लोग आने होंगे कि इंज कर कहना सैयद इंज धी बाबा जी सामने खिला रहा है आप इमाम हुसैन घोड़े तो लैके ना भार थले बैठे ने बिल्कुल धी के सामने आके एक सवाल धी ने किया एक प्यो किया हक बने ते हाय करे जी। पहला सवाल बेटी आती है बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम फरमाया इससे बेहतर जहां
ایک کڑی پھر سن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سنی ہوئی بچہ ہوئے تو دل سے آئے نا یہ منہ پاوے نام صحیح ایتھے سنی میں تکلیف ہوئے گی یہ بھی حسینی نے یہ بھی امام حسین دے عاشق نے انہوں نے بھی تکلیف ہوئے گی یہ بھی ضرور ہائے کریں گے پھر سنا جائے بابا جی سیدہ کو معافی منگا لگا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا بیٹا اس سے بہتر جہان جنہیں کو ہر چھوٹی تو یہ اونچی ہائے کریں چیخ مار کے بی بی کہتے ہیں بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے جب میں اترے کھا گئی یار بسم اللہ کرنا بابا سب کے جاوا ہائے تو واجب بڑھنے میں آج بھی ہو سکتے شاہبائی پتر اینجر ہوئی جی پتر اینجر ہوئی بسم اللہ کرنا جنہیں آج بھی مرمون نہیں رونا انہیں کدھر ہونا بسم اللہ کرنا بابا وہاں پانی ملتا ہے سب کے جاوا سرکار فرمایا وہاں حوض کوثر ہے جس کی مالکن تیری دادی زہرا ہے جس کا ساقی تیرا دادا علی ہے جس کا مالک تیرا نانا نبی ہے میری یہ کائنات کا پانی ساری ملکیت ہے ظالم نہیں دے وکری گل ہے ہوں ایک سوال تھی کہ ہوں پیو کر لگا سکینہ بڑا سونا رویا جی ایک بار اینا اور بلیب ہائے کرو سلام کرنا سکینہ جی بابا پتر دس تو میرا بیٹا ہے کہ بیٹی بابا میں تیری بیٹی ہوں یہ پتر کنے سال دی بابا 4 سال کی تیاں لے ہو ایک تیاں لی گل تو شیعہ تم کنے لینا سارے تیاں لے ہو نا تو سارے ہائے کریں جے امام آنگا سکینہ سوچ کے بتا کبھی 4 سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ تو نے کچھ منوایا ہو اور میں نے نہ مقصد کے جانا بیٹیا کرنے میں نے لاجپال بادشاہ بابا اگر میں نے کوئی ایسی چیز مانگی ہے جو دنیا میں نہیں تو آپ نے جنت سے منگوا کے دی بابا تو میری کدی گل نہیں ڈالی سیدہ میں آج غریب پیو ایک منوائے تو مانے گی سانجی ہائے ہوندی یعنی 2 قدم پیچھے ہٹ کے سیدہ دی آندی ہے لکھ منواوے میرا اللہ زیادہ مہمان ہوگا بسم اللہ کرا مولا تیری ہائے قبول فرمائے بسم اللہ کرا شادی اللہ تھوڑی ہائے قبول میں 2 منٹ سے بول دینا زیادہ احمد نہیں پتا سارے تھکے ہو ماتم کی جائے نیند نہیں میں زیادہ تنگ نہیں کرتا صرف 2 جملے لکھ منواوے میرا لحظے مہمان بابا شاہ جی تھوڑے جد کی قسم امام حسین ایسا جملہ کیا تسی تے مومن نرم دل مومن وہ پھر خیمے چ سیدزادیاں نے نا پتھراں دا ماتم کیتا ہے انج لگا ہے جویں کربلا دے وچ کربلا ہو گئی ہے اگلا لفظ ایسا سی پھر بیبیاں علی زادیاں نبی دیاں تیاں کر رج کے ماتم کیتا جی وہ ہے جملہ ہے فرمایا سکینہ اج غریب پیو منوائے لکھ منواوے میرا لحظے دا مہمان بابا اچھا رو کے سکینہ زیادہ گلاں نہیں کرنیاں بس اینا ہی رکھنا ہے جہاں جگہ ملے وہاں سو جانا بسم اللہ کرنا پھٹیوں کو تنگ نہ کرنا ان کے ہاتھ بندے ہوں گے اور مولا تیرا کچھ ساتھ گل فرمائے میرا سجاد بیمار ہے سکینہ خیالی سب کے جمع سکینہ خیال کرنا کسی کو تنگ نہ کرنا لوگ یتیموں کو بڑھا مارتے ہیں بابا یتیم کسے کہتے ہیں سید اللہ جدا کوئی قصور بھی نہ ہوئے جتنے دل کرے لوگ چپیڑا مارا سب کے جمع بسم اللہ کرنا ان یتیم آنے دے لو دی ایک سونا لوگ سونی ہائے کی دیجے ایک سیدہ دے احترام واسے ایک فکرہ اور ورنہ میں ایک شکل لگا تھا ایک فکرہ اپنے پیرہ واسے ہو سکتا میری آواز جتنے جانے ہوئے اتنے کتنے میری پہنا بیٹھیاں ہوں میری مرشدادیاں سیدادیاں بیٹھیاں ہوں ایک فکر انہوں واسطے آ کے سلام کرنا اینڈ کر کے میرے مولا پھر وعدہ چکیاں ہیں ادھا گھوڑا لے خیمے تو باہر ادھا اندر اینی میدان نو ویکھ کے نہ تے میرا مولا آندا ہے اے میرے جنگجو بہادر سپاہیو یا فرسانہ ہلا کوئی اگے تے جدوں میں گھوڑے تے بہنا وا کبھی غازی اگے ہاتھ کردا ہے کبھی اکبر ہوتا ہے کبھی قاسم ہوتا ہے آج غریب سید کلا ہی رہ گیا آج نہ کوئی سجے پاسے آیا ہے نہ کوئی کبھی بسم اللہ کرا آج زہرا دا پتر کلا ہی ہو میرے بہادر کتنے ٹر گئے ہو وہ سارے سارے انہوں چھڑ کے اگلے جان ٹر گئے ہو وہ سارے غریب نو چھڑ کے جدوں یہ لفظ کہنا این سید پیچھے لے گیا کہ شادی کی بیبی ہے مکمل پردے چ اے گل سن کے لائے کرا جی مکمل پردے چ کیونکہ حالے پردے ہے سن مکمل پردے کی بیبی ہے شادی این کر کے امام پوچھا تسی کون ہو آواز آئی مولا میں قاسم کی ماں ہوں سید اللہ میری بڑی بھابی اماں میں کروں فاطمہ زہرا سمجھنا اپنی ماں سمجھنا تسی منو آواز دیو آپ کیوں آئے ہو کرو گے آئے میں نے پوچھنا نہ پے گا سید کتنے کتنے بیٹھے ہیں شادی این کر کے بیبی آندی ابھی آپ نے لاشوں سے خطاب کیا ہے نا ہر لاش ایک جگہ سے اٹھی ہے میرا قاسم کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی اماں میرا چچا تنہا رہ گیا اماں بسم اللہ کرا اماں میرا چچا تنہا رہ گیا سب کے جاواں ایڈی سونی ہائے کرنا لو اج 20 مرمے 10 تو کٹ نہیں دے ایک بار رل کے اونچی ہائے کرنا میں سلام کرا بابا جی ابھی حسین بھابی اماں سے سپر شاہ جی بات کر رہے تھے ایک اور سید دادی مکمل جیسے قرآن غلاف میں لپٹا ہوتا نا مکمل حجاب میں ایک اور سید دادی آگے بڑھی حسین شام دی ملکہ جی حسین آپ
जा रहे हैं मेरा वीरा वापस आने इमाम आखा मैं इमाम हाँ मैं जानना होन गया मैं वापस तो मेरा वीर है दस मैं किथे जाना है वो जो लफज इमाम आके हाय करोगे ठंडा साफ पाके से रहा शाम सामने खलोती है पूरे बुरके च शादी सिर तो लग के पैरों तक सजदा का बुरका है 7 बारी भरा ने भैन नूं वेख्या जी मुकम्मल बुरका वेख्या जी एडे एडे मोटे अथरू हुसैन होया ये सानू साडे वीर आंदे ने की पिया जे क्यों पिटदे हो क्यों रोंदे हो कि बच के ते भैन आंदी है अकबर नूं बरछी लगे मेरे वास्ते सौखी आ गाजी दियां बाहां कटियां जान मेरे वास्ते सौखियां नहीं कसम दे टुकड़े हो मेरे वास्ते सौखे नहीं मेरे औन मुहम्मद कत्ल हो जान मेरे वास्ते सौखा ही तू मेरे सामने रोवे ये मैनू बड़ा औखा है क्यों रोया मेरी मां ने पुत्र क्यों रोया शाह जी तुहाडी जद भी कसम फिकरा था शाह जी इंज भैन नूं वेख के ना चीख मार के हुसैन आंदा सोची पिया वा काश मेरे कत्ल ते गल मुक जांदी मैं बिस्मिल्लाह करा तेरा कदम ना बेदार चलता तेरी चादर फट के जावा तेरी चादर नहीं उठी जाती तेरे बाल ना बिस्मिल्लाह करा शादी अल्लाह तुहाडा पुरसा कबूल फरमाए भाईजान मौला पैदल बाद तुहाडा माता बिस्मिल्लाह करा तुहाडा कबूल फरमाए ये आके कोई फिक्र ना क्योंकि मैंने अंदाजा होगा तुहाडी बस होगी है रो रो मैं उम्र तंग नहीं करता बड़ा सोहना रोयो सोहना मातम कर दो एक फिक्र आप सुनो कि मैं सलाम करा आखिर इंसान कितने को जोखा होता है एक बार साह ले लो फिर रल के हाय करा मैं तुम सलाम करा मेरी इश्क की नमाज मुकम्मल हो गई आंसू आ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पैदल पाक साढ़े सारे ने गुनाह माफ बाबा जी ये कहना मैं कितने जाना फरमाया शाम जी आखिरी फिक्रा बीबी फरमाया हुसैन की गल सच्ची है कि शाम की औरतें बड़ी ताने वाल है मैं फरमाया सच्ची कितने कितने बाबा जी आल रसूल कितने कितने मातमी बैठे हो हाय दसेगी हाय फर्क करेगी नौकर कितने ने सरदार कितने बैठे ने बीबी आंदी जे वो ताने बाद बीबियां ना तो फिर एक मेहरबानी तो कर भैना की करा शाह जी की करा बीबी फरमाया हुसैन का हमला तो करके दिखा कहीं ऐसा ना हो कि मैं शाम जाऊँ बीबियां कहें ज़ैनब तेरे भाइयों को लड़ना ही नहीं आता था अगे एक मेरा वीर साड़ी चुप चला रहा है मैं बिस्मिल्लाह करा दूंगा ना एक हमला तो करके दिखा शादी घोड़े की कोच टक्कर मार के शबीर उच्चा रो कहना अब कह रही है जब मेरा अकबर मारा गया अब कह रही है जब मेरा गाजी मारा गया अब कह रही है जब सड़के मेरा असगर मारा गया और ये आके ना भैन का हुक्म वाजिब समझ के हुण शबीर ने इंज तलवार कढ़ी है नियाम चो आखिरी फिक्र बाबा जी ये इंज एक बार चुनाव में थे ते वो जब तुहानू अगे दस्या रजत पढ़िया ने फरमाया ने ऐसा बेकदारी ही तस्लीमन ने अमरे क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ए आके हुण हुसैन रजत केड़ा पढ़िया रजत ने हुसैन के शिया के वाजिब हाय करे शाह जी इंज तलवार खिंच के शबीर आंदा आओ अब उसका हमला देखो गाजी की मौत जिसकी कमर को मैं बिस्मिल्लाह करा आओ अब आके देखो भाई असि क्यों करे आओ अब उसका हमला देखो अकबर की बर्छी जिस सदके हौसला पाइजान हौसला पाइजान जिसकी आंखों का नूर ले गई शाह जी ये आके इको ही फिक्रा मैं कहना जिहदा तो मैं चला वो फिक्रा मैं आके टुट जाना है वो जिन्ने मेरे वर्गे सईदां दे नौकर होना मैं तुहानू वास्ता पे देना तुसां मेरे बाद जेड़े जेड़ा तुहानू सैयदा दा तारुफ है ना उस सैयद नूं पुछना जे कि मौलवी की आके गया तुहानू मैं वास्ता दे के जा रहा हर सैयद नूं पुछना जे एक बारी कि मैं की आके चला ये मैं सलाम करने लगा इंज हुसैन ने सुनी भराओ इंज हमला किया फौजें मैदान छोड़ के उत्थे आया जिथे नाने की शक्ल वाला पुत्र इमाम नूं बड़ा प्यार है नाने नाल इमाम हुसैन नूं सब तो बहुता नाने नाल प्यार है सब तो बहुता ते नाने नूं इन्ना प्यार सी कि नाना नमाज दा सजदा लंबा कर सकदा सी हुसैन विच नाने नूं बड़ा प्यार सी इंज आके नाने दी शक्ल दा पुत्र नाल गल कीती ते आंदा सजदा दा की इंज वेखदा पुत्र मेरे पुत्र मौसम ते मेरा सी ते तू गया ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਪਸ ਨਿਯਾਮ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਕੇ तीर मारा जरा इमाम हुसैन के मत्थे चला जिस जगह सजदा करने साडे इत्थे तीर वजदा जो तीर वजया ना तो शबीर दी बावां इंज घोड़े दी गल चल रहा ए वो जुमला जरा मैं आके चलना तुसां बाद मेरे बाद सईदां नूं पुछना है कि मौलवी की पढ़ के गया है ये शादी सिफर शादी मेरे लगा बाबा जी इंज जो छोटे पुत्र इंज जो इमाम हुसैन ने घोड़े दे गल च इंज बावां पाइयां ना शमूल शादी इंज सनान इब्ने अनस ने नेज़ा मारिया इमाम दी पसलियां च इथों बचा ते अद्धा इथों निकलिया घोड़े तो डिगदिया ए शामन पुछने मैं की आख्या घोड़े तो डिगदिया उच्चा रो के हुसैन आंदा अम्मा मेरी भी पसलियां टूट गई
मैं बिस्मिल्लाह कर रहा जिन्हों समझ आई होगी हाय करेंगे सबके अम्मा अम्मा मेरे भी तस्वीरें टूट गई शादी में इसके बाद नहीं पढ़ना शादी इसके बाद नहीं पढ़ना एक बार शमूल शादी रोटियां अखना मुझे ऊपर दसो शादी एक बार भाई आवाज में पहले मैं उन सलाम करूंगा शादी सुबह शादी दो सैयद मेरे बिल्कुल करीब हो शादी मुझे दसो बाबा जी तुसी भी सैयद हो बाबा जी मुझे दसो ये जुमला सही है ये जुमला सही सुना है कि ऐ बीबी फातिमा तेरे दो बेटे थे एक के जनाजे पर तीर थे दूसरे का फिर आपको दूसरे का ए आ जनाजा शबीर का ते थले इन्ने तीर एदा मतलब है सर से पांव तक एक इंच ऐसा नहीं था जहां पे तीर ना लगा हो मैं आके चलना तो हुन मातम हुसैन कर लिया दे कुरान दी कसम है जो नेला वजह हुसैन कहना या उम्मा शादी मां कहने के लिए हुसैन ने मुंह खोला एक जालिम ने मुंह के अंदर तीर मारा आवाज आई हाय अम्मा जिसे चकिया पीस के पाला था आज मगबीरों से मातम हुसैन